Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. Grete kanalında Gagauzya Günü'nün programması bugün de sizi selamlar. Stüdyada işlerim ben Alona Terzi. Hem isterim söylemeye, büyün meraklı, hem önemli bir programımız adır olma. Misafirimiz şans sonra stüdyamızda bulunur. Bu sebepten teklif ederim sizi bizimle birlikte bugün de olasınız. Bir iki kapıma ayrılacağız. Stüdyamıza döndüğünden tanıştıracağım sizi bizim bugünkü misafirimizle hem programın temasından kalın bizimle. Sevgili dostlar, yaz zamanında bulunuruz. Şkollarda öğrenen uşakların taçoyu evde öyle olur yaşamaktan kimileri yalnız kalırlar çünkü analar babalar bulunurlar işte. Neyle zanaatlanırlar bizim uşaklarımız evde, açan yok büyükler evde. Elbette akşam yanlarındadır açan ana baba gelir eve ama ben isterim bugün genelden laf etmeye o işler için angıları Gagauzya'nın uşaklarına dini kurulurlar Gagauzya'da. Bugün laf gidecek lagerlerin işlemesi için Gagauzya'da sevgili dostlar biliriz 80. yıllardan 70. 80. yıllardan Gagauzya'da pek çok mahir bir köyde vardılar. Lagerler hem ana baba mutlaka bilirdi hani gelecek yazda uşaklar gidecekler bir smenaya mı iki smenaya mı ama mutlaka geçirecekler kendi vaktlerini lagerlerde. Neyse durum lagerlerle bugün Gagauzya'da kaç lager bu yıl işleyecek hem ne lazım yapma hani düşmediğini bu lagerlerde dinlenme. Bu temayı biz bugün açıklayacağız. Bizim misafir olarak biz de bugün stüdyamızda bulunur Gagauzya Gençlik hem Sport Bakanı Vyacheslav Dragoy. Vyacheslav Vasilyevich zaman hayır olsun. Hoş geldiniz stüdyamıza. Zaman hayır olsun. Sağ olasınız. Vyacheslav Vasilyevich hepsimiz biz tutarız aklımızda söyledim hani 70. 80. yıllarda ana baba düşünmezdi neyle uşak zanatlanacak yaz vakit evde çünkü mutlaka bilirdiler hani ta büyüyecekler angıları diyelim 5. 6. hem ta yukarı klaslarda onlar mutlaka gidecekler lagere. Her bir köyde vardı lager. Bugün Gagauzya'da ama ne durum? Hangi köylerde var lagerler? Hangi köylerde onlar işlerler? Hem hangi köylerde yok kolaylık işletme onlar? Bugünkü günde bizim Gagauzya'da bu yaz işleyecek 4 lager. Bu bizim Komrad'ın lageri Olimpiyец, Başköy'ün, Kirsa'da lager, Kıpçak'ta hem Kazakli'de 4 lager. Şimdi gidiyor vakit lagerler hazırlanıyorlar açılma. Şimdi tak olay olsun anlasın beni daha çok insan. Geçeceğim Rus diline. Buyurun. Вот. То есть, как я уже говорил, 4 лагеря у нас в этом году должны быть открыты. Это Олимпиец, Комрад Кирсова, Копчак и Казаклия. Но сейчас идет очень большая подготовка к открытию лагерей, потому что уже, как мы видим, июнь месяц прошел, и будем говорить так, что немножко уже и поджимает время. Вот. Поэтому мы со своей стороны мониторим подготовку лагерей к открытию. Хотя, в принципе, в нашем подчинении находится только лагерь «Олимпиец». Остальные лагеря, они в подчинении примарей, но мы все равно созваниваемся, узнаем, как идет процесс подготовки лагерей, есть ли трудности какие-то в процессе подготовки. Поэтому... Hangi orada durur bulunur bu hazırlanma kişi? Başlayalım Olimpiyets'ten. Hangi durumda bugün Olimpiyets lager hazır mı kabul etmiyorsa var ta işler hangilerini lazım yapmam? Ну, что касается лагеря Олимпийцу, то сейчас мы ждем пробу анализа воды и разрешение от АНСы по поводу пищеблока. И потом в конце разрешение Санапида об открытии лагеря. За время подготовительного процесса уже на данный момент из 34 домиков мы отремонтировали 22 домика.
По всей территории мы подстригли траву, потому что вы все знаете, что на прошлой неделе мы проводили слет туристических спортивных школ. И, во всяком случае, мы обеспечили спортивные площадки, поле футбольное подстригли для того, чтобы ребята могли проводить тот комплекс мероприятий, который мы запланировали. Вот. Отштукатурены, покрашены домики, крыши тоже мы подделали, потому что лагерю уже 52 года, поэтому с каждым годом все сложнее и сложнее проводить подготовку, период подготовительный. Как я уже говорил, вчера вот у нас была инспекция в лагере, приезжал заместитель Башкана Виктор Николаевич Петров. Мы прошлись по всей территории и показали новый домик, который был в этом году построен для того, чтобы наши дети могли в более комфортных условиях проводить то время, когда они находятся в лагере. Кухня у нас для приготовления пищи в очень хорошем состоянии в лагере «Олимпиец». Я сейчас говорю про лагерь, про «Олимпиец». Светлая, там и в плане продува, обдува, электричества, электропроводки все очень хорошо. Мы в прошлом году еще сделали, поэтому поварам нашим очень комфортно работать в таких условиях. Потому что как было раньше, представьте себе, повар просыпается в 5 утра, уже повара начинают готовить завтрак. Целый день они в столовой, на кухне, до вечера, практически заготовка на утро. Поэтому я считаю, что для персонала, который обслуживает процесс отдыха наших детей, нужно стараться делать все возможное, чтобы им комфортно было и поварам, и медикам, медицинскому персоналу. Есть хороший у нас медпункт, там есть отдельная комната для изолятора. Сейчас нам спонсоры подарили хорошую медицинскую кровать для того, чтобы мы могли оказывать детям первую необходимую помощь. Каждый год мы пополняем аптечку, медикаменты. То есть хочу сказать, что это такой трудоемкий процесс подготовки лагеря. И, может быть, кто-то думает, что это пришло лето, взяли, открыли лагерь, отработали 3 смены и пошли домой. Поэтому не все так просто, как кажется. 3 смена мı bu yıl koyuldu niyeti olsun? Bu yıl 3 смена, önce Былдарда oldu 3 смена. Bizim Олимпиец'te. 10'ar gün. 10'ar gün. Ну, считаю, что тоже 10 дней, я считаю, что это мало для детей. Ну, первый день дети приезжают, пока они разместятся, пока в последний день они уезжают. То есть фактически остается 8, bir hafta kalır, uşaklara biraz месяцlar. Поэтому я считаю, что было бы неплохо, конечно, пересмотреть. Мы все помним, что в советские времена смена длилась 24 дня. И первая смена уже начиналась 4 июня, вот так где-то 4-5 июня начиналась первая смена. И смены были по 24 дня, где дети могли немножко по-другому проводить это время. Вячеслав Васильевич, bu smenanın kısalması neden çekilir? Yok finanslar, hani ta uzaltman bu smenalar olsa ne? Olsa yok kolaylıklar mı? Kolaylıkların yoksuzluğu bağlıysa ondan hani vakit kısa. Bu lagerini hazırlamak varınca başlasın, havalar açıldığıyla Mart, April ayında 2 ay hazırlasınlar lageri, iyun ayında olacak hazır açmaya. Smenalarda ta uzun varınca olsunlar. Целый комплекс Neden проблем. çekilir bu? Целый комплекс проблем. Да, и финансирование маленькое. И не забывайте, что мы набираем штат только после того, как Министерство образования Республики Молдова публикует о том, что разрешается открытие спортивных лагерей. А это где-то в конце мая происходит. То есть мы не можем набрать штат тех же дворников, тех же это самое. Вот. Так же самое мы не можем набирать поваров.
мы не можем набирать медиков, потому что в основном все повара у нас работают в школах, и мы должны ждать, чтобы закончился школьный период, чтобы повара официально вышли в отпуск. То есть есть ряд трудностей, с которыми мы сталкиваемся, которые не дают нам возможность открывать лагерь раньше. Kaçında bu yıl açılacak lager? Олимпиец için лагерь için. Ne zaman planlarsınız? Олайда біздің қолайларымыз açıyorduk onu ütüyorgen. Мы, вот я говорю, сейчас мы ждем в лагере это пробу воды, результатов пробы воды. И если, дай бог, все будет хорошо, то, конечно, хотелось бы, чтобы уже в середине, в конце следующей недели мы лагерь открыли. Uşaklar, analar, babalar kim seyrederler bugünkü programa istersiydiler gitmeye lagere. Analar istersiydiler vermek indi uşaklarını. Nereyle danışsınlar, ne lazım yapsınlar? Ну, обычно это происходит, когда мы начинаем процесс записи. Мы даем информацию, и все родители приезжают к нам в управление по делам молодежи и спорта и предоставляют, ну, это ксерокопия свидетельства о рождении, желтая карточка с прививками, контактные телефоны, да, с кем мы можем связываться. И я хочу сказать, что очень быстрый процесс это происходит. В течение 3-4 дней мы набираем уже все 3 смены, потому что очень большое есть желание детей приезжать в лагерь. Хотя, знаете, как я уже говорил, лагерю 52 года, домики, ну, в таком, будем говорить, в удовлетворительном состоянии, потому что, конечно, хотелось, чтобы там были новые домики, чтобы по-другому немножко быт был для детей. Вячеслав Васильевич, ileriden lagerlere giderdiler, alardılar satayım putevkaları. Bu putevkalarda var mı? Ne kadar onların pahası kurar? Путевкалар var. Bir путевка 850 леюдер, bir путевка. То есть, ну и у нас есть малоимущие семьи, где 3 детей и больше, для которых мы делаем, да, бесплатные. Varıncım söyleyelim büyün hani o uşaklar, anglar isterler gitme lagerlerle kaç yaşından kabul ederler lagerlere? 8 yaşından 15 yaşından. 8'den С 8 до 15 лет. 8'den 15 yaşından Да. o ana От babalar 8 до 15 o лет. analar babalar kimin var kolayı, kim ister uşaklar dinlensinler, görsünler yaşamaklarında ne o lager. Çünkü isterim nişanlama hani bu yaşta uşakların ta çoğu bilmiyorlar ne o lager. Sadece ana babaların anlatmaklarından. Çünkü öyle oldu bir vakit hem Moldova devletinde hem Gagauziya'da hani lagerler işlemezdiler. Bitki yıllar başladılar işleme ama vardı bir periyot açan uşakların ta çoğu bugünkü uşakların bilmiyorlar ne o lager. Varsa ceplerinde 850 lei, varsa istemek uşağı götürmeye hem vermeye lagere buyursunlar. Gagauziya Gençlik hem Spor Bakanlığı'nın kapıları açık. İnformasya olacak mı sayıtta? İnformasya çoktan var sayıtta. Biz Vячеслав Васильевич, geçelim başka lagerlere. Biz biliriz hani birkaç son yıl Tülüküyü'nde lagere işledi. Bu yıl niçin seçildi karar hani bu lager işlemir? Ne var orada? Problem mi var? Ben söylerim hani эти лагеря в подчинении у примарии. Поэтому примария решает, руководство примарии, советов решают о функционировании лагеря. Поэтому я знаю, что в прошлом году вот в Атулии, в этот лагерь, там все-таки приграничная зона, и идут боевые действия, и где-то Bununla bağlı sakınmaklar. Да, потому что никто не знает, что поэтому жизнь, здоровье детей, это, да и не только детей, а сотрудников лагеря, это все-таки тоже играет. Поэтому
где-то в целях безопасности этот лагерь пока не функционирует. Вячеслав Васильевич, ама сөйледіңіз Олимпиец лагері için cevapçı Гагаузия Gençlik hem Sport Bakanlığı ama başka lagerlerde bakmayarak onanlar primariyalarda bulunurlar. Önce söylediniz Kıpçak, Kazakliya hem Başköyü. Ama hep o kadar onlar da sizin göz altınızda bulunurlar değil mi? Var mı cevap edelim büyün onlar için? Ne durum? Diyelim başlayalım Kirsava köyün lagerinde. Значит, лагерь Кирсова, в принципе, они готовы, они тоже ждут сейчас пробу воды. И если будет проба воды удовлетворительная, то они готовы открыться уже буквально в течение нескольких дней. Я разговаривал с директором лагеря, с Викторией Николаевной. Она говорит, что вся проблема у них пока только... Даже не проблема, а они ждут пробу воды. Да, они ждут, и в принципе они готовы. Я знаю, что у них хорошие условия, лагерь всегда соответствует уровню, там всегда порядок, чистота, там профессиональные работают тоже воспитатели. Вот. Дети, я знаю, что и с Камрата, и с региона с удовольствием всегда приезжают в лагерь Кирсова. Вот. Поэтому надеюсь, что они в ближайшие дни откроются. Вот. В лагерь в Копчаке я разговаривал с Олегом Федоровичем, примаром. Они в этом году только одна смена у них будет. 10 gün mü sadece smena olacak daha büyüyecek mi? 10 дней. Ага, 10 günlük bir smena olacak. Смена. Количество дней не могу вам сказать. Может быть, они сделают 2 недели там. Вот. Но, во всяком случае, тоже... Когда они откроются, они решают сейчас. Либо они откроют в начале августа, либо в июле. То есть они еще не решили, но одна смена будет точно. Вот. Я знаю, что там тоже условия у них хорошие. Вот. Там кроме лагеря проводится еще много мероприятий и спортивных. Поэтому вот. В Казаклии будут 2 смены в этом году. И там тоже идет подготовка, но я знаю, что там есть немножко проблема с пищеблоком, там с электрикой, поэтому Примария сейчас, они решают этот вопрос. И те же самые моменты, это санэпидемстанция, это АНСА, это документально те же самые, что проходят все лагеря для того, чтобы могли вовремя открыться. Mutlaka lazım bunlar olsunlar, bu kararlar hepsi lazım olsun bu strukturalardan. Çünkü burada uşaklar dinlenirler, onların sağlıklı, onların korkunçsuzluğu mutlaka lazım olsun göz altında. Hepsi bu lagerlere putevkalar verirler primariyalarda mı? Да, в этих лагерях идет примарии выдают это самое, вот, поэтому... Hem pahalar primariyanın koyar pahaları, olsa da pahalar herhalde bir türlü mü olacaklar? Söylemeyeceğim size. Bunu mutlaka primariyalarda ama bu köyler nerede biz sıraladık? Kirsava, Kapçak, Kazakliya, isteyenler olarsaydı mutlaka varınca gidersiniz primariye, laf edersiniz uzmanlarla kimin olacak kolaylığı, belki uşaklara. Ama Vячеслав Васильевич söyledim şimdi sadece bu 3 köy hem bir kasaba. Ama başkaları isterseydiler diyelim, 5 Almanlılar isterseydiler Kirsava köyün lagerine onlar varınca mı düşsünler? Olsa gene primariye mi karar seçer? У нас отдыхают наши олимпийцы, отдыхают из Чедолунги дети, и со всего региона. То есть никаких у нас нет ограничений, что только дети с Камрата. Это самое, вот. Поэтому так же самое я знаю, что и наши камратские дети в Кирсово отдыхают. И поэтому, конечно, я считаю, что лагерей не хватает. Когда-то у нас были лагеря и в Кангазе, и в Бешалме, и в Бараганах и трудовой лагерь был. То есть очень много было лагерей, и дети имели возможность выбирать. Была возможность выбирать, где тебе нравится, где понравилось. Вот. Поэтому сейчас, во всяком случае, хорошо хотя бы, что у нас вот эти вот 4 лагеря будут функционировать. И, конечно, не хватает в нашем лагере того бассейна, который был İlerden vardı. Güzel bir baseyinde. Uşaklar çoğu uşak giderdi Бассейн için giderdi лагеря. Ну, конечно, не только из-за бассейна, но во всяком случае одно из таких
kolaylık. Bir kolaylık, да, типа бассейна не варда. Сейчас то, что каркасные бассейны стоят везде, ну, конечно же, это не то, но все равно, во всяком случае, дети имеют возможность принять, искупаться в бассейне. Вот. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы... Вот смотрите, у нас в наше управление молодежи и спорта у нас 3 объекта есть. Это стадион, это у нас спортивные 2 зала в самом управлении и наш лагерь. Целевых денег практически нету, чтобы на ремонты, инфраструктуру и дизмяться. И вот нам приходится своими силами, своими средствами. Вот в этом году у нас получилось сделать домик один построить новый. В прошлом году у нас получилось, мы пищеблок отремонтировали. Вот у нас, я говорю, 2 спортивных зала, у нас окна в залах еще как только построился этот комплекс. Вот, поэтому, конечно бы, хотелось бы, чтобы больше денег выделялось на... Это же все-таки на детей. Это сейчас перейдем в лагерь. Нужно строить новые домики и перестать переходить от разговоров. Нужно делать. Есть возможность, если сделали. Если мы каждый год делали бы хотя бы по одному домику, то у нас уже было бы... Да, ну даже давайте возьмем не Елики, а Тебуба, когда они Нджадалды Союз. Orada bir vakit yaptılar bu Fartan'dan bu evleri. Ama onlar все, onlar çatladılar, orada şimdi yok nice uşaklar yaşasınlar o domiklerde. Onları lazım falama, yıkma da istetme, evinden yapma iste. Ama söylerim, töle her yıl yapıyorduk birer evcez. Улжида Башкатер, даже 10 лет, пожалуйста, вам уже 10 домиков. 10 домиков по 6 человек, это уже 60 мест. Поэтому нужно не ждать, когда вода под камень, а нужно изыскивать средства, как-то выходить из положения. По-другому пока не получится. Вячеслав Васильевич, табір юнемне проблемаңыз балы инфраструктуралан Дилчоктан сөйледіңіз программанчы кетмесінде, орда geçti спортчыларын топлантысы, bizim televizyon grupamız bulundu bu olayda. Da musafirlerin birisinden laf ederken böyle bir fikir bizim musafirimiz açıkladı. Hani 50 yılın süresinde yol için isterim şimdi söyleme. Komrat kasabasına diyelim Gagauzya Gençlik ve Spor Bakanlığı'na giren bu lager Olimpiyiz. Bunlar Kongaşçı köyün dolayında birkaç kilometre Kongaşçı köyünden yol giderken çıktığından Kongaşçık'tan öteye doğru kır yolu. Yok ne bir şibiyonka, ne bir asfalt, ne bir şey. Musafirlerin birisi söyledi yani 50 yılın süresinde birer kaşık şibiyonka, makar koyaydılar bu yola. Olacaktı makar bir taşlı yol. Çünkü bir az buçuk bir yağmur yağarsaydı oraya ne traktör varınca girsin, ne maşına varınca girsin, ne de yayan varınca gezme. Bu bir önemli bir problema. Siz mutlaka bilirsiniz bu problemayı var mı? Neyse planlar, fikirler bu soruшу, bu problemayı çözmeye kim kaldırma? Я считаю, что да, знаете, когда начинается непогода, дождь, в лагерь невозможно проехать. Мы охранников меняем, они пешком проходят вот эти вот сколько там 3-4 километра, пешком идут по грязи, по этим, то есть проехать невозможно. И я помню, были времена, когда в лагере отключался свет, еще я был спортсменом, отдыхал в этом лагере, отключался свет и варили еду на кострах, там в чугунах, вот, то есть туда невозможно. Знаете, дорогу можно сделать, знаете, дорогу осилит идущий. Просто нам нужно, чтобы все руководство, это и примарский корпус, и наше руководство. Просто все дети отдыхают там. Как летом приходят, все, давайте наших детей в лагерь. То есть про лагерь вспоминают только когда наступает лето. Поэтому туда действительно хотя бы в белом варианте сделать. То есть там есть и поля, там есть и лидеры, там есть и все. То есть общими усилиями просто нужно, еще раз говорю, я уже сказал, от разговоров перейти к делу. Нужно, чтобы взять и как-то
были разговоры, что вот кто-то хочет, кто-то... Но почему-то всегда у нас все заканчивается только разговорами. Поэтому вчера вот мы, когда был Виктор Николаевич, как-то у нас тоже возник вопрос, разговор о дороге. И все-таки я думаю, я надеюсь, что этот вопрос решится. Потому что будет дорога, туда можно и зимой приезжать, там можно и зимой зимний сбор делать. И вообще мы думали, чтобы, как раньше, первая смена была спортивная, приезжали команды всех видов спорта, отдыхали. То есть есть идеи, но эти идеи все останавливаются на том, что все, нет дороги, нету разговоров. Mutlaka problema lazım çözülsün. Hem umutlanırız, biz her zaman umutlanırız. Annetayı programımızı bekim görecekler, bekim işitecekler. O insanlar da kim dolaylarda kendi meralarını işlederler. Elbette onlara da bu taraftan bir büyük bir bonus olacak eğer yol olarsaydı. Tabi mutlaka bir soruşum var, önemli bir soruş. Hepsi bakanlar, spor bakanları kim gelir yaz zamanı bu stüdyada ben düşerseydiler Gagauzya gün-günden programasında ben mutlaka sorarım hepsine bu soruşu. Yıllar boyunca şansora var, böyle bir laf yapsınlar, kapalı baseyin uşaklara dine. Komrat'ta, çadırda biliriz hani var bir baseyin, orada uşaklar başladılar zanatlanma. Komrat kasabasının özel baseyinlerinde частный baseyni var. Orada biliriz hani Gagauzya Sport hem Gençlik Bakanlığı yapardı, yüzmek kursalarını uşaklara dine. Bugün baseyin düzmek projekti var mı? Hem geçirilecekler mi bu yıl bu kursalar uşaklara diyeyim, yüzmek kursaları var mı niyetinizde bu işi yapma bu yıl? Нет, курсы мы не будем. Мы и в прошлом году не проводили курсы, и в этом году курсы не будет, к сожалению, все это связано с финансами. Вот. И в плане строительства проекта бассейна пока тоже я слышу со всех сторон какие-то разговоры. Но конкретики я, во всяком случае, я не слышал, я не знаю. А нам, нашему городу, не хватает хорошего спортивного комплекса, в котором были бы и бассейны, и борцовские ковры, и даянги, и где сейчас у нас очень развивается эстетическая гимнастика. Поэтому вот Камрату не хватает хорошего, большого спортивного комплекса. Но это тоже нужно решение руководства, это нужно изыскивать средства, это нужно землю. Вот, то есть есть моменты, которые... Vyacheslav Vasilyevich, ne istersiniz söylemeye o analara, babalara, hem o uşaklara, kim seyreder bugünkü programımızı, bekim isteyecekler lagere gelmeye. Buyurun. Ну, в первую очередь, хочу сказать, что мы будем рады видеть детей, всех детей, кто будет 3 сезона отдыхать. И хотим родителей попросить, чтобы они провели беседу с детьми, чтобы все-таки дети вели себя дисциплинированно в лагере. И мы со своей стороны постараемся сделать все возможное, чтобы дети провели то время в лагере, чтобы им было интересно, чтобы им было комфортно. И рады будем видеть наших детей. И надеемся, что они к 1 сентябрю подойдут уже с новыми силами, с новой энергией. Dinlenmiş. Да, отдохнувшими. Vyacheslav Vasilyevich, aklıma geldi tabir soruş. Mutlaka soracağım size bunu. Uşaklar şimdi dinlenirler evde. Söyledim programın çekilmesindeki meğerse daha çok sıra analar, babalar işte. Ne yaparlar bizim uşaklarımız? Oturuyorlar telefonlarda ya da kompüterlerde. Bununla bağlı bir soruşum. Lagerde Wi-Fi var mı? Olsa yok mu? Wi-Fi лагерде практически не работает. Aha. Onuştan saygılı dostlar, bilin hani giderseydiniz sadece telefon bağlanma dine anayla babayla olacak elinizde. Onuştan kim ister gitme lagere, umutlanmasından gecik lagere da yatıkça seyredecek cümle bağlantılarını ya da telefonları. Vyacheslav Vasilyevich isterim size sağ ol söylemeye. Bulduğunuz vakit geldiniz. Sanırım hani bizi gençler şimdi uşaklarımız hem analar seyrettiler hem isteyenlerin sayısı olacak çok. Sadece yetiştirilsin
hepsi o isteyenler düşsünler lagere, hepsi o planlar, hem o problemaların ağlarını siz bugün açıkladığınız programın süresinde mutlaka inanırız, hem umutlanırız, hani onlar çözülecekler, hem gerçeklenecekler. Sağ olun, size isterim söylemeye. Saygılı seyirciler, tabrikleri aklınıza getiririm. Hani stüdyamızda misafir olarak bugün bulundu Gagauzya Gençlik hem Spor Bakanı Vyacheslav Dragoy. Hepsinize diyelim, kalın sağlıcakla, gelen buluşmalardan GRT kanalında.